ગુડ ઇવનિંગ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન. કેમ છો? હું તમારી હોસ્ટ મિતુલ પાંડ્યા. And હું Kritika Joshi. આજ રોજ અત્રે આ વેબિનારમાં ભાગ લેનાર સજ્જનો અને સન્નારીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આ કોવિડ-19ની મહામારીના સમયમાં આપણે બધા એકબીજાથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ ઉભરતી આ ડિજિટલ દુનિયાએ આપણને કનેક્ટેડ રાખ્યા છે. markpatent.org and JITCO cordially greets one and all present here. We have gathered today to share our knowledge, ideas, and collaborate with our peers from the industries pertaining in the field of intellectual property. May I please welcome our chief guest, Change Manager, Silver Engineering Company, Mr. Shailendra Kailani, Managing Trustee of markpatent.org, Dr. Rajesh Acharya, Trustee of markpatent.org, Dr. Omkar Acharya, Advocate and Trademark Attorney at HK Acharya and Company, Mr. Ketan Bhatt, Patent Agent at HK Acharya and Company, Ms. Ishani Vachrajani, Trademark Agent at HK Acharya and Company, Ms. Dimple Dave, and Trademark Agent at HK Acharya and Company, Ms. Sejal Shah. Mr. Acharya is an executive director, a renowned trademarks attorney at HK Acharya and Company, and a member at Bar Council of Gujarat. Mr. Acharya creates complete strategic plans for the attainment of goals and objectives for efficient services to clients. Mr. Acharya responsibly handles clients' business development models in terms of IP regarding prosecution in various territories along with India by his in-depth capacity to solve complex problems. હવે હું મિસ્ટર ઓમકાર આચાર્યને વિનંતી કરું છું કે એ બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને વેલકમ એડ્રેસ પાઠવે. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટાઈમ કે આ ટાઈમ પર અત્યારે આપણે ઇન ફેઝ ભેગા નથી થઈ શકતા, બટ વર્ચ્યુઅલી વી આર ટ્રાઇંગ ટુ કનેક્ટ ટુ ઈચ અધર. સો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ એરા. હવે આપણે એક નવા ડિજિટલ એરા તરફ મૂવ કરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે મને. સો આઈ ગેસ વિથ ન્યૂ એરા comes new innovations, modern problem, modern solution. So what I feel and what I foresee is a new આખું જે એરા ડેવલપ થયો એમાં હવે આઈપી પ્રોટેક્શન, પેટન્ટ્સ, ટ્રેડમાર્ક બધું વધી શકશે. આના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ બંને છે ડિજિટલ એરાનું, કે તમને એક્સપોઝર ફટાફટ મળી જાય છે ઇન અ વેરી શોર્ટ સ્પેન. જે તમે કદાચ ન્યૂઝપેપર એડમાં યોર રીચ ગોઝ લેગ્સ, બટ when it comes to a digital era તમારું સીધું આઉટરીચ ગ્લોબલ લેવલે થઈ જાય છે. So the branding becomes very important in this digital era as of now. That is what I think. With this point, I would like to welcome our chief guest and all the panelists that are going to share their views for the evening, and also all the participants who have joined. આખા ગુજરાતમાં આપણે પ્રમોટ કર્યું છે. So I wanted it to be a very local thing rather than having it at a national level. કે આપણે કનેક્ટ કરવું હોય એકબીજા સાથે, સો ઇટ શુડ બી ઇન અ વે કે બેસ્ટ મેનરમાં આપણે એકબીજા સાથે. આઈ નો કે અત્યારે ફેસ ટુ ફેસ નથી મળી શકતા. સો વોટ આઈ ફીલ ઇઝ કે એક લોકલ લેંગ્વેજ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. કે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીશું, અમુક વસ્તુ આપણે ઇંગ્લિશમાં એક્સપ્રેસ કે બીજી લેંગ્વેજમાં એક્સપ્રેસ ના કરી શકીએ. What I feel that this initiative taken by markpatent.org and our co-organizer JITCO, it is really amazing. So I'm really very happy to welcome everybody. અને આપણે કંઈક નવું શીખીને આજે જઈશું એ હોપ સાથે. Let us move forward and start this seminar. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Acharya. Your thought-provoking address sets a perfect platform for our panelists to deliver their presentations in the matter relating to awareness of IP. Dr. Acharya is an Indian patent and trademark attorney providing comprehensive as well as strategic advice to both Indian and international clients. Dr. Rajesh Acharya is
and his extensive background embraced prosecution and litigation of patents, trademarks, designs, copyrights, and other intellectual property related matters. And he is also registered before Canada Patent and Trademark Office. હવે હું ડોક્ટર આચાર્યને વિનંતી કરું છું કે એ બધાને વચ્ચે એક કાઇન્ડ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાથવે કન્વે કરી આપે. પ્લીઝ. Friends, good evening. Mark Patent Org આજથી લગભગ 15 વર્ષ પહેલા એમના સેમિનાર અમદાવાદમાં કરવાનું ચાલુ કર્યું અને ફક્ત એ નેશનલ સેમિનાર નહોતા પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર હતા. દર વર્ષે એક સેમિનાર ઓલમોસ્ટ ફેબ્રુઆરીમાં ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર અમદાવાદમાં કરીએ છીએ. એમાં ફોરેનથી સ્પીકર્સ આવતા હોય છે અને લાસ્ટ ફેબ્રુઆરીમાં જ જસ્ટ COVID-19 સ્ટાર્ટ થયું એ એરામાં જ અમદાવાદમાં અમે ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર કરેલો. નો ડાઉટ ચાઇનાથી સ્પીકર્સ નહોતા આવી શકેલા કે ત્યારે ચાઇનામાં ઓલરેડી આ સ્પ્રેડ થઈ ગયેલું હતું. પરંતુ હવે આ જે મહામારી છે એ શોર્ટ ટાઈમની નથી, કદાચ બહુ લોંગ ટાઈમની છે. એટલે મેં વિચાર કર્યો કે આ ડિજિટલ સેમિનાર કરીએ, વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ વેબિનાર, કે જેથી આપણે આપણું કામ, આપણું જ્ઞાન એ બધું વધારી શકીએ. હવે અત્યારે વાત કરીએ તો આ ડિફિકલ્ટ સર્કમસ્ટન્સીસમાં પણ આપણે આપણું કામ ચાલુ રાખીએ છીએ. અને હવે જોઈએ તો પાર્ટિક્યુલરલી ભારત માટે એક તો ચાઇના બધીથી બાન થયેલું છે એટલે, અને એ સિવાય પણ જે ઇન્ડિયાનો પ્રોગ્રેસ થતો જાય છે એને કોઈ અટકાવી શકે એમ નથી. જેથી અને હવે આ નવા એરામાં આ બૌદ્ધિક સંપદાની બહુ બધી જરૂર રહેશે. એટલે અમે આ સેમિનાર કરવાનો વિચાર કર્યો અને વેબિનાર, અને આજે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોયા. અને આ અમારા વેબિનારનું પ્લાનિંગ એવું કરીએ છીએ કે ગુજરાતમાં પણ વધારે વધારે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીનો આપણે જ્ઞાન આપી શકીએ, બધાને અવેરનેસ ઊભી કરી શકીએ. આ અમારો નમ્ર પ્રયાસ છે. તો આપના બધા સાથ સહકારની અમને ખૂબ અપેક્ષા છે અને આ જ પ્રમાણે અમે જુદા જુદા સેમિનાર ટાઈમસર એરેન્જ કરતા રહીશું. આભાર. Thank you so much, sir. This session will have a series of panelists giving a remarkable approach in the subject matters creating awareness of IP. It is my honor to introduce you to our chief guest, Mr. Shailendra Kelani. Mr. Kelani is a senior sales executive at Cryolor Asia Pacific, which is an air liquid group. He is also CEO at Rajkot-based R&B Glass Industries, also a business consultant with Mastermind Training and Consultancy Services, and also a change manager at Silver Engineering Company, which is an instrument in the execution of organization's vision of becoming world's #1 provider of innovative solutions in consumer electrical products. Sir, અમે તમને વેલકમ કરીએ છીએ. Thank you. So first of all, I would like to thank our director, Mr. Vineet Bedia, a dynamic and visionary leader who has given me the opportunity to represent Silver here. Thank you. And on behalf of Silver, I would like to thank Mark Patent and HK Acharya Company for organizing this significant and important webinar, which is very important. બહુ મહત્વનું સબ્જેક્ટ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે આજના લોકો માટે, આજના ટાઈમના લીધે. અને પર્ટિક્યુલરલી although I'm not an expert, subject expert નથી, પણ બિઝનેસ ફ્રેટર્નિટીને લીધે જે પોઈન્ટ્સ છે, જે કન્સર્ન છે, એ વસ્તુ પર હું વાત કરીશ આપણા લોકોની સાથે. અને બિઝનેસ પીપલને મારું એક કહેવું છે કે આપણે પ્રોપર્ટી રાઇટ્સને ઓનલી લીગલ ફોર્માલિટી તરીકે નથી લેવું જોઈએ. એ એક બિઝનેસ અસેટ છે, એ એક વસ્તુ થઈ શકે જે તમને લોંગ ટર્મમાં રોયલ્ટી જનરેટ થાય કે હાયર પ્રોફિટ જનરેટ થાય, અને એનાથી તમે માર્કેટમાં યુનિકનેસ અને ડિફરન્શિએશન જે ક્રિએટ કરી શકો, એ વસ્તુ હંમેશા રહેવાની છે. એટલે
IPR ને લીધે જે એક માનસિકતા છે કે ઓનલી જસ્ટ લોગો યા પેટર્ન યાની બેસિક ઇનિશિયલ નામને આપણે સર્ટિફાઈડ યા લીગલાઇઝ કરાવી લઈએ તો એનાથી વધારે યાની થઈ શકે અને જે વસ્તુ આપણે એપ્લિકેશન વધારે કરવી, જે નવા ડેવલપમેન્ટ, જે નવી વસ્તુઓ આપણે એડ કરીએ છીએ, જે વેલ્યુ એડિશન આપણા પ્રોસેસમાં યા મેન્યુફેક્ચરિંગ દરમિયાન આપણે કરતા જઈએ છીએ, પણ એને આપણે નોલેજને મેનેજ નથી કરતા, એનું મેનેજમેન્ટ નથી થતું, એનો રેકોર્ડ નથી થતો, એને જ અમે લોકો એની એઝ એ લીગલ આપણો રાઈટ તરીકે નથી યુઝ કરતા. પણ આ થઈ શકે છે અને એ મોટો ફિલ્ડ છે. આજે આપણે ચાઇનાની કમ્પેરમાં અગર ઇન્ડિયાને જોઈએ તો ચાઇના ફોર ધી એપ્લિકેશન ઓફ પેટન્ટ્સ રાઈટ એની ફાર અહીડ છે આપણાથી. ઇન્ડિયાથી કમ્પેરેટિવલી અગર લાસ્ટ 2018 નો આપણો આંકડો જોઈએ તો 15 લાખ પેટન્ટની એપ્લિકેશન થયેલી છે ચાઇના તરફથી, અને ઇન્ડિયા તરફથી અગર આપણે જોઈએ 2018માં તો ઓનલી 50,000 એપ્લિકેશન છે ફોર પેટન્ટ. તો આ ઘણું વાઇડ ડિફરન્સ છે. અને જાપાન આપણાથી ઘણું આગળ છે. સાઉથ કોરિયા જે આપણી આખી અગર જિયોગ્રાફી જોઈએ તો 3% છે, છતાં એના પેટન્ટ આપણાથી ઘણા વધારે છે. તો ધેટ કેન બી અ ડિફરન્ટ ફિલોસોફી, એક જુદી એટીટ્યુડ થઈ શકે છે IPR ને લીધે. અને અગર આ IPR નું આપણે કરવાની જરૂરત આજની જે લાગે છે કે એમાં આપણે IPR નું એક કલ્ચર ડેવલપ થાય, એ આપણી જે નવી વસ્તુ આપણે કોઈ કરવાની કે નઈ ટેકનોલોજી ડેવલપ કરવાની, નઈ પ્રોસેસ ડેવલપ કરવાની, નયા લેઆઉટ, નયો પ્રોડક્ટ, નઈ રીતે એને કરવાનું, જે આપણે કરવાનું થાય એને આપણે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટીમાં કન્વર્ટ કરીને કરવાનું એક ફિલોસોફી, એક કલ્ચર ડેવલપ કરવાની આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જરૂરત છે. અગર આ ડેવલપ આપણે કરીએ તો આજે જે આપણે પર્ટિક્યુલરલી રાજકોટ એરિયામાં આપણે જોઈએ તો કન્વર્જન ઉપર બિઝનેસ નહીં કરવાનો થાય, એમાં તમે તમારી પ્રોફિટ ડિમાન્ડ કરી શકો છો, તમે તમારા જે માર્જિન છે, જે તમારા એક્સેસ વસ્તુ છે એ તમે ડિમાન્ડ કરી શકો, કેમ કે એ તમારો પોતાનો રાઇટ્સ હોય અને એની ઉપર તમે કામ કરતા હોય. તો આ એક જુદી જ વસ્તુ અને જુદી જ ફિલોસોફી છે, કલ્ચર છે, જેની જરૂરત છે આપણે આજના ટાઈમમાં. અને એ નોલેજ મેનેજમેન્ટ આપણે ખરેખર કરવાની જરૂર. આપણે ઘણી બધી એની જ્યારે આપણે શરૂ કરીએ યાની લઈને જ્યાં સુધી આપણે પહોંચીએ છીએ આજે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, ઘણા નાના મોટા આપણે એડિશન કરતા જતા હોય, પણ એ એડિશન આપણે એઝ અ પેટન્ટ, એઝ અ રાઇટ તરીકે યા એઝ અ એની ઉપર રાઇટ તો લેવાય, એની ગર્વ રીતે આપણે એને રેકોર્ડ નથી કરતા. તો એ વસ્તુ આપણે કરવાની જરૂર છે આજના ટાઈમમાં, કમ્પેરેટિવલી જે અધર કન્ટ્રીઝ આપણને ચેલેન્જ કરી રહ્યા છે આજના ટાઈમમાં, તો એને કમ્પેરમાં અગર હું વાત કરું અને આપણને લાગતી હોય કે ભાઈ અમે તો SME છે, પર્ટિક્યુલરલી અમે નોર્મલ રેગ્યુલર બિઝનેસ કરતા હોય કે ભાઈ ઘણા બધા લોકો સાથે બિઝનેસ કરતા હોય, પણ એ વસ્તુ નથી. IPR ઓનલી ટેકનોલોજી પ્રોડક્ટ યા ટેકનોલોજી કંપની માટે નથી, એ બીજી કંપની યા બીજા પ્રોસેસ કરતા યા તમારા લેઆઉટનું તમારો IPR થાય, તમારો પ્રોડક્ટનું, તમારા પ્રોસેસનું, તમારા રો મટીરિયલની મિક્સિંગનું, એ બધું તમારું ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી છે અને એ વસ્તુને રેકોર્ડ કરાય જેવી વસ્તુ છે. અને આ વસ્તુને આપણે ફોલો નથી કરતા એટલે આપણે એક સિરિયસ કન્સર્ન હોય આપણા દિમાગમાં કે કોઈ લોકો મારી ફેક્ટરી જોવા આવશે યા કોઈ લોકો મારા પ્રોડક્ટ જોશે યા બીજા મેન્યુફેક્ચર જોશે તો એને કોપી કરી લેશે. પણ આ કોપી વાળો ઇશ્યુ નહીં થાય અગર આપણે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટીને રેકોર્ડ કરીએ, એનો રજીસ્ટર કરીએ અને પ્લસ એ લોકો બાય કરીને આપણા પાસેથી યુઝ કરે તો એનો તમને રોયલ્ટી યા એનો તમે હાયર પ્રોફિટ યા એની તમે રેવન્યુ જનરેટ થાય, એઝ અ એસેટ તમારા અંદર આવે, તો એ વસ્તુ આપણે એને થોટ પ્રોસેસમાં લઈ શકીએ આપણા વિચારોમાં અને એને લેવાય જેવું ટાઈમ છે આજનો. કેમ કે આજની જે ટાઈમ છે પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયા ચાઇના જે સેન્ટિમેન્ટ્સ છે આજે ડિફરન્ટ, અને ચાઇનાની જે ચેલેન્જ ઇન્ડિયાને આપેલી છે કે ભાઈ તમે ભલે બાયકોટની વાત કરતા હોય પણ તમે નથી કરી શકતા, એવી રિટન ચેલેન્જ છે એના લોકો તરફથી. અને જેને આનંદ મહિન્દ્રાજી ઘણું સરસ આન્સર પણ આપેલો હતો કે એ આપણા માટે એક ચેલેન્જ રીતે અને એક ઘણું મોટી વોર ક્રાઈ જેવી રીતે રહેશે કે ભાઈ હા અમે કરી શકશું, પણ એને માટે આપણે જે આખું પ્રોસેસ ડેવલપ કરવાની, જે આખો થોટ પ્રોસેસ ડેવલપ કરવાની એક ખાસ જરૂરત છે એઝ એ કલ્ચર, એઝ એ પ્રોસેસ અને એઝ એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તરીકે આપણે એ કામ કરવાની જરૂર છે. અને એમાં આજના ચેલેન્જને લે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપની પણ એને કરી શકે અને એઝ એ ક્લસ્ટર, એઝ એ એસોસિએશન આગલા 3 યરના યા 5 યરના પ્લાન બનાવીને આ કે ભાઈ આપણે ટેકનોલોજી ડેવલપ કરવાની, આપણે ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવાના, આપણે વેલ્યુ એડિશન વાળી વસ્તુ ડેવલપ કરવાની અને આખી એ વેલ્યુ ચેન ઉપર કામ કરવાની, જે બેકવર્ડ અને ફોરવર્ડ જે ઇન્ટિગ્રેશન લઈને. તો આ વસ્તુ ઘણો મોટો સ્કોપ છે,
ઘણી જગ્યા છે અને આપણે લોકો ઘણા એની એફર્ટ પણ કરીએ છીએ, પણ એને એ તરફ લઈ જઈને અને એના એ વિઝન સાથે કામ કરવાની જે આજની આવશ્યકતા છે એ લાગે છે. અને આજની જે ઇન્ડિયાની કન્ડિશનમાં આપણે અગર આઈપીઆર ના જોઈએ તો બે ચેલેન્જ ખરેખર ઇન્ડિયા સામે અત્યારે છે કે આઈપીઆર નું પ્રોસેસ નું લાગતું થોડું ટાઈમ એક એમાં કન્સર્ન છે કે આઈપીઆર રજીસ્ટર કરવામાં થોડું ટાઈમ લાગતો હોય. બીજું કે આપણે જે આઈપીઆર ના એક્સપર્ટ, જે એના લીગલ એક્સપર્ટ, એના લો હોય, લો ફર્મ હોય, એ ઘણા ઓછા છે. તો એ વાઇસ વર્સા છે, કેમ કે આપણા પેટન્ટ વધારે નથી રજીસ્ટર કરતા એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓછી છે એની ઉપર કામ કરવા. પણ આચાર્ય એન કંપની સાથે સિલ્વર એન્જિનિયરિંગ નું લાંબુ જોડાણ છે અને અમે પણ એ જ વસ્તુને લીધે જોડાયેલા છે કે જે વસ્તુને લીધે આપણી વાત ચાલે છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટને લીધે. તો એક કલ્ચર તરીકે, એક મેચ્યોરિટી તરીકે અને કેપેસિટી તરીકે ડેવલપ કરવાની આજની જરૂરત છે અને એને લીધે આજના સબ્જેક્ટ આપણા માટે ઘણું મહત્વનું રહેશે. એ બધા બિઝનેસમેન માટે એ વિચારું છું અને સમજુ છું. અને બધાને પાછું thanks you all for conducting this wonderful webinar. Thank you Rajesh sir, thank you Omkar sir. Thank you so much, sir. We are honored by your esteemed presence here and we thank you for sparing your valuable time for us. Now I would like to introduce you to our first panelist, Mr. Ketan Bhatt. Mr. Ketan Bhatt is a trademarks attorney and is an individual from the Bar Council of Gujarat. He is experienced about all parts of trademarks law practices and manages disagreeable and non-antagonistic issues including clearance searches and counsel. Additionally, opposition appeals, licensing and other trademark matters. Mr. Bhatt કે જે ટ્રેડમાર્ક એટર્ની છે એમને હવે આપણે વેલકમ કરીએ છીએ. પ્લીઝ સર. Thank you so much for the introduction. Good evening everyone. As discussed, આપણે આચાર્ય સાહેબ અને આપણા ચીફ ગેસ્ટ બી કીધું એમ મહામારી અત્યારે ચાલી રહી છે અને I think મહામારીમાં intellectual property છે, I think that plays the vital role because as far as India is concerned, I think 60% people, they are still actually ajibi market jai che and they actually touch the original product. They don't consider about the brands and designs parts and patent parts. પણ અત્યારનો જે ટ્રેન્ડ છે, I think મોટાભાગના લોકો અત્યારે કાં તો બિગ બાસ્કેટ કરે છે, કાં તો એમેઝોન માંથી પરચેસ કરે છે, કાં તો પછી ઓનલાઈન એનો પ્રોડક્ટ કન્ફિગરેશન જોવે છે, પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી જોવે છે. So, and as sorry કીધું જેમ કે ભાઈ આ મહામારી શોર્ટ ટાઈમ નથી, ઇટ્સ અ લોંગ ટાઈમ. So you have to make sure કે તમારી પ્રોડક્ટ લોકો સુધી પહોંચે because now the time એટલે એ ટાઈમ ગયો છે કે લોકો હવે actually કન્ઝ્યુમર જે છે માર્કેટ સુધી જશે. Now it's your responsibility કે તમારે કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચવાનું છે. So I think the online platform, as discussed by Omkar, because online platform che ave means that plays the vital role. So now it is the responsibility of each and every manufacturer means they have to be now koi product online mukvi bhi padse, sale bhi karni padse, and they should have a good shape of the article, the good branding and all, and good quality as well. So with this note, I just like to try, start my presentation. It is on industrial design, a tool for business development. હવે હું મારું પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરું એની પહેલા I just like to introduce કે ભાઈ intellectual property rights શું છે because I heard that કે ભાઈ લોકો means મોટી કંપનીના લીગલ મેનેજર્સ ને લોકો બી they used to say that મેં મારું ટ્રેડમાર્ક પેટન્ટ કરાવી દીધું છે યા મેં મારું પેટન્ટ ટ્રેડમાર્ક કરાવી દીધું something like that. So સૌથી પહેલા આપણે એ સમજીએ કે ભાઈ intellectual property rights શું છે અને એમાં કઈ વસ્તુ તમે પ્રોટેક્ટ કરી શકો છો. So intellectual property rights માં એક છે industrial property અને એક છે copyright. Industrial properties માં patents, trademarks, designs અને geographical indication જેને અમે GIB કહીએ છીએ એ વસ્તુ આવે છે. અને copyright is basically it's connected more to the human rights. એમાં તમે literary work, artistic work and all તમે registered કરી શકો છો. હવે let's see the difference. Patents માં innovative products and process, you can register that. As far as trademark is concerned,
for brand identify of goods and services, allowing distinctions to be made between the different traders. Next is industrial design rights. It's for creative designs, including textile designs. For copyright, it's a cultural, artistic, literary works, also for computer softwares and compilation of data. GI, for goods of given quality or reputation attributes to the geographical origin. Now, let's take the example. This is a CD player. Now, I think 90s, early 90s के आसपास તમે કદાચ બરા હશે કે ભાઈ લોકો CD પ્લેયર છે, મ્યુઝિક પ્લેયર છે, મોટું મ્યુઝિક પ્લેયર હોય અને પોતાના શોલ્ડર પર એ આખું કેરી કરીને મ્યુઝિક સાંભળતા હતા. અને then we came means like સોનીની એક જે પ્રોડક્ટ છે આવી માર્કેટમાં, અને for that particular એનું જે નવું આખું જે પ્રોસેસ છે, જે નવી પ્રોડક્ટ છે જેને વોકમેન બ્રાન્ડથી તમે બધા ઓળખતા હશો, તો એ આખી જે એની નવી જે પ્રોસેસ કે નવી પ્રોડક્ટ જે છે એ તમે પેટન્ટમાં રજીસ્ટર કરી શકો. એનો જે શેપ છે, જે આઉટર શેપ, જે કન્ફિગરેશન છે, એને તમે ડિઝાઇનમાં રજીસ્ટર કરી શકો. એનું બ્રાન્ડ નેમ કે જે એઝ આઈ સેડ કે જે વોકમેન તરીકે ઓળખાતા હતા અને એના એટલું ફેમસ હતું કે લોકો ફિલિપ્સના સ્ટોરમાં જઈને વોકમેનની ડિમાન્ડ કરતા હતા, બટ ઇટ કેન બી રજીસ્ટર્ડ એઝ અ ટ્રેડમાર્ક. અને એની અંદર વોકમેન એ જે સીડી પ્લેયર છે એની અંદર જે મ્યુઝિક વાગે છે, જે સીડી છે, એને તમે કોપીરાઇટ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. Now quickly let's back to my topic, that is industrial design. As far as industrial design is concerned, industrial design માં તમે પ્રોડક્ટ કે જે તમારું આર્ટિકલ છે એમાં તમે આઉટર શેપમાં તમે જે ચેન્જીસ કર્યા હોય કે જે નવું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાયા હોય કે એના શેપ એન્ડ કન્ફિગરેશનમાં તમે જે નવી વસ્તુ એડ કરી હોય, જેને અમે નોવેલ્ટી કહીએ છીએ ટેકનિકલ ટર્મમાં, તમે એ જ વસ્તુ ડિઝાઇનમાં પ્રોટેક્ટ કરી શકો છો. ડિઝાઇનમાં શેપ, કન્ફિગરેશન, પેટર્ન, ઓર્નામેન્ટ, આટલી વસ્તુ તમે ક્લેમ કરી શકો. હું એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું તમને. મર્સિડીઝ કાર, મર્સિડીઝના પહેલા મીન્સ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ લોકો કરતા હતા કાર આવતી હતી, પણ મર્સિડીઝ છે એ એવું કાર લઈને આવ્યું કે એ કાર તમે સ્ટાર્ટ કરો તો નથી, તો એનો અવાજ આવતો નથી, વોઇસ આવતો નથી, વાઇબ્રેશન આવતો. તો એ જે ઇન્જિનમાં જે એ લોકોએ મિકેનિકલ સાઇડ જે બી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ બધું કર્યું હોય એનું પ્રોટેક્શન પેટર્ન. હવે મર્સિડીઝ કાર જે છે એ મર્સિડીઝ કાર તમારા સામેથી જશે, સપોઝ મર્સિડીઝનો ઉપર લોગો બી ના હોય, એ લોકો ચોરી બી કરી લે છે, યુ હર્ડ ધેટ. અને મર્સિડીઝ સપોઝ નામ ના દેખાતું હોય તમને લોકોને, તો બી યુ વિલ ઇઝીલી રેકોગ્નાઇઝ કે ભાઈ આ કાર મર્સિડીઝ છે, બીકોઝ એનો શેપ, એનું કન્ફિગરેશન એવું છે. તો એ વસ્તુ તમે પ્રોટેક્ટ કરશો ડિઝાઇનમાં. મર્સિડીઝનો લોગો, મર્સિડીઝ સેલ્ફ નેમ, ઇટ્સ ટ્રેડમાર્ક થઈ શકે. અને એને ઓફકોર્સ મર્સિડીઝ જેવી કાર ચલાવવા માટે તમારે મેન્યુઅલ જોઈએ. મેન્યુઅલ છે, દેટ ઇઝ અ લિટરલી વર્ક, તમે એનું કોપીરાઇટમાં પ્રોટેક્શન કરી શકો છો. So design ma, as I said, તમે ફક્ત ને ફક્ત shape, configuration, pattern and ornamentation given to the article can be registered. So what can be registered? Now, as per section 2A of the Design Act, any article of manufacture and any substance, artificial or partly manual, and includes a part of an article can be capable of being made and sold separately. So as far as design, એ વસ્તુ થઈ એક આર્ટિકલ, બીજું પાર્ટ ઓફ એન આર્ટિકલ. હવે એઝ ધ હોલ આર્ટિકલ, એઝ અ હોલ યુનિટ, તમે જે પ્રોડક્ટ છે, જેમ કે મોબાઈલ છે, એઝ અ હોલ આર્ટિકલ છે, કાર છે એ પૂરું આર્ટિકલ છે, એ બધી વસ્તુ તો તમે ડિઝાઇનમાં એપ્લિકેશન કરી શકો છો, પણ એનો કોઈ એવો પાર્ટ કે જે તમે સેપરેટલી સોલ્ડ કરી શકતા હો એ વસ્તુ બી તમે ડિઝાઇનમાં રજીસ્ટર્ડ કરી શકો છો. આમાં એક તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું પ્રિન્ટરનું. પ્રિન્ટર છે, બરાબર, પ્રિન્ટરની જેટલી ઇન્કમ હશે મીન્સ આઈટી કંપનીઝને, આઈ થિંક એટલે જેટલી જ કદાચ ઇન્કમ ટોનર કાર્ટ્રિજની હશે. તમારી જોડે કેનન, એચપી કે બ્રધર્સ જેનું બી પ્રિન્ટર હોય, તમે એને રિફિલ કરાવતા હશો ને ટોનર કાર્ટ્રિજ, બટ એટલી જો તમારો હેવી યુઝ હોય 6 મંથ આફ્ટર 10 મંથ્સ તમારે એનું ટોનર કાર્ટ્રિજ છે તમારે ચેન્જ કરવું પડતું હશે. તો એ વસ્તુનું બી ડિઝાઇન તમે રજીસ્ટર કરી શકો અને એના જેવું સિમિલર કે શેપનું ડિઝાઇન કે જે ટોનર કાર્ટ્રિજ છે બીજું કોઈ ના બનાવી શકે. So this is an example of article and part of an article જે તમે રજીસ્ટર કરી શકો ડિઝાઇનમાં. હવે what cannot be registered? ડિઝાઇન જે છે, ડિઝાઇન પ્રોટેક્શન છે એ સ્ટેટ્યુટરી રિક્વાયરમેન્ટમાં આવે છે. એટલે મીન્સ તમારી પ્રોટેક્શન તમે લીધું હોય તો જ તમને ઇન્ફ્રિંજમેન્ટની રેમેડી મળે. સો
ફર્સ્ટ થિંગ જે છે એ છે ધ ડિઝાઇન હેઝ ટુ બી ન્યૂ એન્ડ ઓરિજિનલ. સો એ ડિઝાઇન તમે જે પ્રોટેક્ટ કરવા માંગો છો એ ડિઝાઇન પહેલા ક્યાંય પબ્લિશ થયેલી ના હોવી જોઈએ. નોટ ઓનલી થર્ડ પાર્ટી, ઇવન તમે પોતે બી એને પબ્લિશ કરેલી ના હોવી જોઈએ. સો તમે કોઈ બી નવી પ્રોડક્ટ કે કોઈ નવું આર્ટિકલ બનાવ્યું હોય જેમાં તમને લાગતું હોય કે શેપ કન્ફિગરેશન કે સરફેસમાં એમાં નોવેલ્ટી છે, તો ફર્સ્ટ તમે એની એપ્લિકેશન પહેલા ફાઇલ કરો ડિઝાઇનની, અને પછી જ તમે એને તમારી વેબસાઇટ પર કે કેટલોગ પર કે કોઈ થર્ડ પાર્ટીને ડિસ્ક્લોઝ કરો. Then it's not significantly distinguishing from the known design or combination of known design. હવે તમે એવું કહો કે ભાઈ સપોઝ કોઈ બે અલગ અલગ આર્ટિકલ છે, એ બંનેનું આપણે કોમ્બિનેશન કરીને ડિઝાઇન રજિસ્ટર કરાવીએ, કાર બનાવી છે તો કે ભાઈ આગળનો પોર્શન આપણે એમ્બેસેડરનો લઈ લઈએ, પાછળનો પોર્શન ફિયાટનો લઈ લઈએ, is not allowed. Then comprises contains a scandalous or obscene matter shall not be registered. Now, being a Gujarati, we have to कोई भी जो कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन તમારી ડિઝાઇન છે, શેપ જો યુનિક છે, તો ઓફ કોર્સ ઇટ વિલ ગીવ યુ ધ સ્ટ્રોંગ માર્કેટ પોઝિશન, હાયર રિટર્ન્સ ઓન ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. So if you have the IP, તમે કદાચ જોયું બી હશે લોકો ડિઝાઇન રજિસ્ટર્ડ એવું લખતા બી હોય છે. So if you have the IP, then higher returns on investment થાય છે. Okay, my voice is clear now. Then opportunity to license or sell the invention. So I think as far as design is concerned, when mechanical engineers na students, when telecommunication mobile na bhi students જે લોકો ભણતા હોય છે, એ લોકો પણ નવી નવી ડિઝાઇન્સ લોકો બનાવતા હોય છે. હવે ટુ બી ઓનેસ્ટ એ લોકો જોડે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાની કેપેસિટી નથી હોતી. સો ઇટ ડઝન્ટ મીન કે તમે કોઈ વસ્તુ ક્રિએટ ના કરો. તમે જે બી ડિઝાઇન ક્રિએટ કરી હોય, તમે એ ફિલ્ડના કોઈ બી મોટી કંપનીને તમે કોન્ટેક્ટ કરી અને તમે એને એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટનું તમે લાયસન્સ બી આપી શકો છો, જેમાં તમે યરલી કે મંથલી એઝ યુ ડિસાઇડેડ તમે રોયલ્ટી લઈ શકો, ઓર તમે એને અસાઇન એને સેલ બી કરી શકો છો તમે સિંગલ પેમેન્ટ લઈને. Then increase negotiation power. As I said, if your design is unique and new and the protection મળ્યું હોય, then you can increase your negotiation power, because if you don't have the design, you know કે ભાઈ કોપી કરવામાં કંઈ વાર નથી લાગતી, whether it is India or China. Positive image of your company. હવે મોટી કંપનીઝના પોર્ટફોલિયોઝ હોય છે, એમાં they used to mention nowadays કે ભાઈ અમારી જોડે કેટલી પેટન્ટ્સ છે, કેટલા ડિઝાઇન્સ છે. Particular company or particular design, because you have the positive image of the company. Now let's first see આપણે ડિઝાઇનમાં શું ક્લેમ કરી શકીએ છીએ. So the first thing is that the novelty resides in the shape of the car. Now this is the shape of the car. So દરેક કારમાં, I hope you have seen that દરેક કારમાં 4 wheels હોય છે, આગળ ફ્રન્ટ બોનેટ હોય છે, પાછળ ડેકી હોય છે. બટ જે ફ્રન્ટ વ્યૂમાં જે આ દેખાય છે તમને, એ જે શેપ છે એનો, that is unique. એટલી બધી કાર આવતી હશે, means you know it's very બહુ ઓછી જગ્યા છે જ્યાં તમે શેપને ચેન્જ કરી શકો છો. So even though you will never, I don't think means મેં જોયું કે બે કોઈ કારના ડિઝાઇન એકદમ સેમ ટુ સેમ હોય. ઇવન અધરવાઇઝ મારુતિ એ જે મેં 800 ને અલ્ટોમાં કન્વર્ટ કરીને, means that is true. Otherwise I don't think it's લોકોએ આપણે સેમ ઓર આઇડેન્ટિકલ શેપની કાર જોઈ હોય. So you can claim the shape. Then the novelty resides in the shape and or configuration in the mobile. Now let's take the look at the mobile. હવે મીન્સ દરેક મોબાઈલનો શેપ જે છે એ ઓલમોસ્ટ આમ જ હોય છે. થોડીક સાઇઝ ઓફકોર્સ અપ એન્ડ ડાઉન હોય, બટ અધરવાઇઝ શેપ બસ રાઉન્ડ મોબાઈલ કે ત્રિકોણ મોબાઈલનો આપણે શેપ જોયો નથી. સો એઝ ફાર એઝ મોબાઈલ ઇઝ કન્સર્ન, you have to be able to claim the shape and configuration of the article. Then we can claim the surface pattern of the article. હવે એક આ ટેલિફોન જે છે, દરેક ટેલિફોનમાં ઓલમોસ્ટ તમે જોશો આવી રીતે ન્યુમેરિકલ્સ બધા હોય છે, બટન પુશ કરવા માટે અને રિસીવર મૂકવા માટેની. જે પણ આ પર્ટિક્યુલર આર્ટિકલનો જે સરફેસ છે
એવી રીતે ઢાળમાં રાખ્યું છે કે તમે નંબર ઇઝીલી પંચ કરી શકો અને એનું સરફેસ જે છે એનું ઇન્ગ્રીવ્સ જે કર્યું છે એ તમે ક્લેમ કરી શકો છો. Then the ornamental features. The novelty resides in the ornamental surface pattern of the gemstone. This is a gemstone. So એમાં તમે એનું ornamentation છે, જે ornamentation અંદર ઉપર apply to article કર્યું છે એ તમે ક્લેમ કરી શકો છો. હું તમને એક વસ્તુ બીજું ક્લેરિફાઈ કરવા માંગીશ કે કોઈ વસ્તુ ક્યારે ડિઝાઇનમાં ફોલ થાય ક્યારે કોપીરાઇટમાં ફોલ થાય. If you create any particular thing on a piece of paper, then it will be called as artistic work, which is you can protect under the copyright. But a particular shape या configuration या surface या ornamentation તમે जो apply to article करो, then only you can create that particular thing on a means તમે એ વસ્તુને ડિઝાઇનમાં પ્રોટેક્શન લઈ શકો છો. Then these are the disclaimers, as I said, કે જો કોઈ મેકેનિકલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે કોઈ મેકેનિકલ આસ્પેક્ટ્સ હોય તો એનું તમે ક્લેમ ડિઝાઇનમાં ના કરી શકો. એના માટે તમારે પેટન્ટ ફાઇલ કરવાની હોય. ડિઝાઇનની ઉપર તમે જે ટ્રેડમાર્ક્સ કોડિંગ્સ ને બધી જે વસ્તુ લખ્યું છે એ વસ્તુ તમે ડિઝાઇનમાં ક્લેમ નહીં કરી શકો. Then color or color combination you can claim on the design, and any extraneous matter which is not the forming part of the design you cannot claim as a design. Now let's quickly take a look the procedure of the design. So the first step we usually take is a search. So search તમે બે રીતે કરી શકો, when you have the design number, registered design number, or when you don't have the design registered number. So first જ્યારે કોઈ means if you want to see કે ભાઈ તમારી ડિઝાઇન યુનિક કે means નોવેલ્ટી છે કે નહીં, એમાં તમારે સર્ચ ડિઝાઇન ઓફિસમાં કરવું હોય તો તમારે તમારું જે આર્ટિકલ છે એના 7 ડિફરન્ટ એંગલ્સથી ફોટોગ્રાફ્સ લેવાના હોય છે. So if you see this is the mobile, so this is the front view, this is the rear view, this is top view, this is bottom view, this is right side view, this is the left side view, and perspective view. Perspective view is a combination of the top and front view. So આ 7 તમારે ફોટોગ્રાફ્સ ફાઇલ કરવાના હોય છે, and after filing the request design office જે છે એ તમારી એપ્લિકેશન કે જે છે સર્ચનું એ એમના રેકોર્ડ્સમાં ચેક કરે છે, અને જો કોઈ સિમિલર ડિઝાઇન ના હોય તો એ તમને રિપોર્ટ ક્લિયર મોકલે છે. અધરવાઇઝ they will cite the identical design which is already registered and published before in the design journal. So if everything goes well, if કોઈ similar designs કે એવું કંઈ નથી મળતું, then you will going to file the design application. For filing the application, fee structure, the government fees set for natural person it is 1,000 for individuals. For SSI, that is जो other certificate હોય તો small scale industries નું હોય તો it's 2,000, and for startup also it is 2,000, and for large entity and others it is 4,000. So એક વખત application file કરીએ પછી design office જે છે એનું examination કરે છે, અને examination માં એ બે વસ્તુ check કરે છે. First thing, whether the design is registrable or not, and second is કે એવું સિમિલર કોઈનું પ્રાયર ડિઝાઇન છે કે નહીં. જો એવું કોઈ ડિઝાઇન પ્રાયર ના મળે તો એ એપ્લિકેશનને એક્સેપ્ટ કરે છે અને પછી પબ્લિશ કરે છે અને પછી રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ આપે છે. અને this is એક કોપી છે સર્ટિફિકેટની. This is how the design certificate looks like. Term of design is 15 years. So initially તમે એપ્લિકેશન જ્યારે ફાઇલ કરો છો it is 10 years, and you can renew it for further 5 years. So total tenure it is 15 years. After 15 years, it will become in a public domain, so anyone can use it. This is a design card of the GM Daewoo Auto and Technology Company, Korea. Now, do's and don'ts. First of all, like patents, trademark, protection of design is also give the territorial protection. So, તમે જો ઇન્ડિયામાં ડિઝાઇન એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી હોય તો તમને જે પ્રોટેક્શન કે રાઇટ છે ખાલી ને ખાલી ઇન્ડિયામાં જ મળે છે. સો તમે જો એ ડિઝાઇન કે આર્ટિકલ લઈને તમે ક્યાં એક્સપોર્ટ કરવાના હો, then you need to file the design application within 6 months. તમે ઇન્ડિયામાં ફાઇલ કરી હોય એના 6 monthની અંદર તમારે એપ્લિકેશન અધર કન્ટ્રીઝમાં ફાઇલ કરવાની હોય છે. To protect your design first in India, later on in respective countries, as I said, then export products without the brand. Now, આપણા ચીફ ગેસ્ટે બી કીધું ને સરે બી કીધું એમ, હવે ચાઇના જોડે મીન્સ ખાલી ઇન્ડિયાના નહીં બીજી બધી કન્ટ્રીઝના બી રિલેશન જે રીતે મીન્સ ખરાબ થઈ રહ્યા છે. સો ઇન્ડિયા જોડે બહુ મોટો ચાન્સ છે એઝ અ મીન્સ એક્સપોર્ટ હબ બનવા માટે. હવે એક્સપોર્ટ માટે જે છે બીકોઝ તમારી પ્રોડક્ટ તમારી બ્રાન્ડથી નહીં જાય, સો તમે બે વસ્તુ પર રિલાય કરી શકો. ફર્સ્ટ ઇઝ યોર કંપની નેમ, દેટ ઇઝ યોર ટ્રેડ નેમ, જેને તમે ટ્રેડમાર્ક પ્રોટેક્શન લઈ શકો છો, બીકોઝ લોકો ગૂગલ પર તમારી કંપનીનું નામ લખીને તમારી વેબસાઇટ જોશે.
So you should have your trademark register for your trade name first, and second, તમે જે પ્રોડક્ટનું એક્સપોર્ટ કરવાના છો, જો એની ડિઝાઇન તમે બનાવી હોય અને એના રાઇટ્સ ઇન્ડિયામાં ખાલી ને ખાલી તમારી જોડે હોય, તો તમારા સિવાય બીજું કોઈ ઇન્ડિયાનું બી ઇવન કોઈ એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી અહીંથી એક્સપોર્ટ નહીં કરી શકે. અને ઇવન તમે ઇફ યુ ફીલ કે ભાઈ ચાઇનામાં બી મારે કોઈને એવા મીન્સ એલાઉ નથી કરવું, કે તમે તમારી ડિઝાઇન ચાઇનામાં બી ફાઇલ કરી દો, રજીસ્ટર કરી દો, તો એ સેમ ટુ સેમ આર્ટિકલ નહીં કરી શકે. સો એઝ આઈ સેડ, અત્યારના ટાઈમમાં IP protection is vital. So trade name and industrial design plays a vital role. Always prepare the distribution agreement with the distributor. Make in India પછી જ્યારે મોદી સાહેબે સ્ટાર્ટ કરી આ વસ્તુ, ત્યારથી લોકો નો ડાઉટ પહેલાથી બી મેન્શન આપણે એક્સપોર્ટ ને બધું કરતા હતા, પણ હવે લોકો સિસ્ટમેટિક કરે છે. અને થાય છે એવું કે લોકો ત્યાં બાર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અબ્રોડમાં હાયર કરે છે અને એ લોકો ત્યાં ડિઝાઇન કે ટ્રેડમાર્ક કે જે બી વસ્તુ હોય એનું પ્રોટેક્શન ત્યાં પોતાના નામે લઈ લે છે. સો હંમેશા કોઈ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અપોઇન્ટ કરો, એની જોડે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એગ્રીમેન્ટ હંમેશા રિટર્નમાં કરો, અને એમાં IP ના રાઇટ્સ જે છે એ આપણા હોય તો એ વસ્તુ તમે સ્પેસિફાય કરો કે ભાઈ આ જે ટ્રેડમાર્ક કે ડિઝાઇન જે કે બી વસ્તુ છે એના IP ના રાઇટ્સ અમારી જોડે છે. પ્રોટેક્શન ઇન લીસ્ટ ડેવલપ કન્ટ્રીઝ, બીકોઝ ઓફકોર્સ જો તમે ઇનિશિયલી ઇફ યુ ફીલ કે તમે US કે યુરોપના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે કદાચ ત્યાંના ઓલા પ્રમાણે તમે એક્સપોર્ટ ના કરી શકો અને તમે લીસ્ટ ડેવલપ કન્ટ્રીમાં તમે એક્સપોર્ટ કરવાનું વિચારતા હો, તો ફર્સ્ટ આઈ થિંક તમે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરો, અને it is look costly be nothing, you can easily get the protection in the least developed countries as well. To cover protection in almost all the half protection, jo tame India and China ma design protect karyu to tame world ni almost half population ma tamaro design right secure kar lido છે. Then to the register the different models, અત્યારના exhibition jo છે, no doubt અત્યારે corona na ઓલામાં exhibitions too difficult, પણ આફ્ટર જે એક્ઝિબિશન્સ ને બધું વધ્યું ત્યારથી લોકો ડિઝાઇન પ્રોટેક્શન ઉપર વધારે ધ્યાન આપ્યું છે, અને આઈ પર્સનલી ફીલ કે તમે બી ધ્યાન આપો. કલર કોમ્બિનેશન ઓફ મશીન્સ જે છે ઇટ શુડ બી અકોર્ડિંગ ટુ યોર લોગો એન્ડ ઓલ ટ્રેડરેસ, એન્ડ એઝ આઈ સેડ પાર્ટ ઓફ એન આર્ટિકલ યુ કેન ઓલ્સો રજિસ્ટર વિચ ઇઝ ઓલ્સો વાઇટલ. કન્ડક્ટ સર્ચ, પ્રોટેક્શન લેતા પહેલા ઓલવેઝ કન્ડક્ટ ધ સર્ચ, સો દેટ બીકોઝ આપણે વી શુડ બી શ્યોર કે આપણે કોઈના ડિઝાઇનનું ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ નથી કરતા, એન્ડ ટુ ટેક લીગલ એક્શન્સ ઇમિડિયેટલી. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કાયદો જે છે એ જાગૃત માણસો માટે છે. વેન એવર યુ ફીલ દેટ કે ભાઈ કોઈ પર્સન જે છે તમારી ડિઝાઇન કે ટ્રેડમાર્ક કે વોટ એવર જે બી વસ્તુની કોપી કરે છે, ઇમિડિયેટલી એને સ્ટોપ કરો. બીકોઝ ઇફ હું જો તમારી પ્રોડક્ટ કોપી કરતો હોઉં અને તમે મને જો ઇનિશિયલી સ્ટોપ કરી દેશો, તો હજી એ પ્રોડક્ટ વેધર ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન ઓર ટ્રેડમાર્ક, મેં એના ઉપર હજી કોઈ રેવન્યુ હજી મને થઈ જ નથી. સો આઈ વિલ ઇમિડિયેટલી સરેન્ડર. બટ તમે મને સ્ટોપ ના કર્યો, 4-5 વર્ષ સુધી તમે મને ચલાવવા દીધો, હવે મારી પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ કે આર્ટિકલને લઈને મારું ટર્ન ઓર 100 કરોડ કે એની બી ઉપર થઈ ગયું, અને 5 વર્ષ પછી હવે હું તમારો કોમ્પિટિટર થઈ ગયો, હવે મને તમે સ્ટોપ કરવા આવો, then I will not stop. Of course I will going to જે બી litigation ના જે કંઈ બી એક્સપેન્સ થશે I will bear, but I will not stop. So કાયદો એ જાગૃત માણસ માટે છે, and always take the legal action immediately. So by this note, I am just ending my presentation, and thank you so much. Thank you so much for hearing patiently. Thank you very much, sir, for providing such an insightful presentation. અને હું મારા જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ તમારા જેટલા પણ ક્વેશ્ચન્સ છે રિગાર્ડિંગ ધ વેબિનાર એ ખાલી ચેટ સેક્શનમાં લખો, અને એટ ધ એન્ડ ઓફ સેમિનાર વી એશ્યોર યુ કે અમે તમને બધી જ ક્વેરીઝ અમારા પેનલિસ્ટ તમને સોલ્વ કરી આપશે. હોપ વિલ બી મૂવિંગ ફર્ધર. નાઉ આઈ વુડ લાઇક ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યુ ટુ આર નેક્સ્ટ પેનલિસ્ટ Ishani Vachrajani. Ms. Ishani is a patent agent and has her expertise in suggesting the clients in regards to patentability in India with her aptitude in the field of chemistry. She likewise handles correspondences identifying with the prosecution of Indian patent applications covering all parts of patent filing and organization. Ms. Ishani, જે patent agent છે એમને અમે વેલકમ કરીશું. નમસ્તે, હું ઈશાની વચરાજાની. હું આપ સબનું સ્વાગત કરું છું. આજના આ વેબિનારમાં મને મારા માનવીય રજૂ કરવા માટે તક આપવા માટે હું ડોક્ટર રાજેશ કુમાર આચાર્યનું હાર્દિક ખૂબ આભાર માનું છું. આજના વેબિનારનો વિષય છે બેઝિસ ઓફ પેટન્ટ. વોટ ઇઝ અ પેટન્ટ? બધાને ખબર હોય કે ના હોય, કે આપણે એમ વાત કરીએ કે આપણે આમાં પેટન્ટ લીધી છે કે આ વસ્તુ પેટન્ટેડ છે,
બટ કોઈને ખબર છે પેટન્ટ એટલે શું? Today my seminar, my presentation will be on the basic prosecution of patent in India, and I will be highlighting few criteria outside India. Patent is a right given to an inventor to protect its invention for 20 years. It's a monopoly right given to a person or any interested person to sell, use and distribute the invention in India. Any rights ખાલી 20 years સુધી valid હોય છે. For 20 years it can make anything, it can use, it can sell its invention. But what is an invention? Invention is a technical solution to a technical problem. And what is an innovation? Translation of an invention into a marketable product. હવે તમે કોઈ ઇન્વેન્શન કરી, તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ કોઈ જેમ કે કમ્પ્યુટર્સ છે, પહેલા કમ્પ્યુટર્સ કેટલા મોટા આવતા, હેવી આવતા, કોમ્પ્લિકેટેડ આવતા, એને તમે ચેન્જીસ કરતા રહ્યા અને હવે વી આર ઓન અ ટેબ્લેટ ઓર આઈફોન ઓર foldable mobile. That is an innovation which we did to an invention that was computers. But patent આપણને લેવી હોય તો એમાં criteria શું છે? There are 3 criteria which needs to be fulfilled to get a patent in India. That is novelty, inventive step and industrial applicability. હવે novelty એટલે શું? Novelty means something new, જે કોઈને આ વર્ડમાં ખબર જ ના હોય. It is not known or it is not prior published anywhere in the world. That is novelty. પછી inventive step. Like I said, કે કોઈ પણ invention હોય, એનો તમે technical solution લઈ આવો, which is not obvious to the person, is an inventive step. હવે invention થઈ ગયું, novelty એ થઈ ગઈ. પછી હવે invention નું શું કરવાનું? The invention ને industrially applicable થવું જોઈએ. It should be industrially producible. It should have on a production scale in an industry for which we can generate revenue or it can be sold in the market. 3 criteria fulfill થાય, then any inventor is eligible for an patent. હવે patent મારે શું કામ લેવી? So what are the reasons, what are the rights which an inventor gets? That they have an exclusive right, a strong market position, higher returns on investments, opportunity to license or sell the invention, positive image for your enterprise, subsidy given by the government. હમણાં ગવર્મેન્ટ બહુ બધા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે, small entities છે, they encourage new inventors to come and file their patent and to generate revenue from their inventions. હવે generally એવું કે patent લેતા બહુ વાર લાગે. It takes almost 10 years for a patent to grant. But it's not true now. Patent can be granted within 1 year or less than 1 year. If you fall under these categories, that is startup, MSME, if you are a female applicant, department of government, institute owned or controlled by the government, institutes wholly or partially financed by the government, or any government companies. If you fall under these categories, then patent can be granted in less than 1 year or within 1 year. હવે પેટન્ટ મળી ગઈ, આપણને ખબર પડી ગયા કે we fit in these criterias and we know that okay we are in government, then where do we file a patent? There are 4 jurisdictions or 4 patent offices in India where you can file your patent. That is Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai, depending on in which jurisdiction do you fall. Now હવે ઇન્ડિયામાં તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે ચલો ઇન્ડિયામાં આટલા રૂલ્સ છે, or these are the criteria, or these are the offices where we can file. But what about outside India? If I wish to protect my invention outside India, તો હું શું કરીશ? So there are 2 routes, that is PCT and conventional application. PCT is Patent Cooperation Treaty and conventional application. હવે આ બેમાં ડિફરન્સ શું છે? બે ઓલમોસ્ટ સેમ જેવા લાગે છે. So the difference is, after filing patent in India, within 12 months you have to file a conventional application. Whereas in PCT you get 31 months to designate a country to file wherever you want, which is a member of the PCT. So time limit is basically the difference between the two.
હવે આપણે ઇન્વેન્શન નોટ નેસેસરી કે કોઈ પ્રોડક્ટ હોય કે કોઈ પ્રોસેસ હોય એના ઉપર તમે પેટન્ટ લઈ શકો, બટ if it is a fundamental research, it is an improvement on existing art, solving an unsolved problems or an unaddressed issue or difference in some technology. Our inventions, so then also you are eligible to file a patent. This is a small video which I would like to show where there was a bottle, from a bottle they had made how to prepare from a plastic bottle. They had prepared a bridge. Products. This is From a the waste demonstration of plastic, how to they had recycle made walls plastic and bags had into prepared a paving dam. tiles using equal weights of plastic bags, fine sand, a metal drum and firewood, and a tile mould. Watch your plastics carefully. You only want LDPE. Melt the plastic until it is completely liquid, about 20 minutes. Keep the heat below 85 degrees and do not burn the plastic. Mix the sand in slowly until it looks like cement. Press the mixture firmly into the mould. Leave it to set for a few minutes and remove. After 2 hours, the tile is ready to use. So this was something which was not known before, but there were people who made this innovation and they have patented. They found a solution to a problem that was કે cement હતી, તો cementમાં કયા issues થાય, soil issues થાય, chemical reactions થાય. So they found out a new solution કે plastic waste will prepare tiles. So this is how a patent in India looks when it is filed. That has a publication number, application number. This is a basic overview of how a patent looks like. This is the invention that was made with plastic bottles, where the earthen soil was filled inside the bottles and a bridge was made which reduced the chemical reactions in the soil, as plastic was sturdy enough to hold the water from the dam. Now when to file? હવે આપણને ખબર છે કે મારું ઇન્વેન્શન સારું છે, કોઈને નોન નથી, નોવેલ છે, બટ હું ફાઇલ ક્યારે કરું? તો first one to file will get the protection. You don't need to physically bring the invention to show, just an idea is enough. Who all can file? Then an inventor, assignee of the true and first inventor, agent authorized by the true and the first inventor can file the patent. Now what we all do as an expert in patent, as a patent attorney, then we do a prior art search of your idea. We assessed with the novel search that whether આ ક્યાંય બહાર થયું છે કે નહીં, or કોઈ બીજાએ ક્યાંય publish કર્યું છે કે નહીં. We do that search, that is prior art search or patentability search. Then we proceed further with patent drafting, where we use a legal and a technological language to draft a patent for which you will be getting a protection. Then patent will be filed and further it will be granted. Generally what do we do for a prior art search or identify whether your invention is applicable for patent or no? Then we identify the closest prior art. We identify the technical problem which you have solved. We all maintain the deadlines, we follow up, and we prepare a proper draft for which you will get a protection for your patent. What are the contents for the specification or patent draft? We can say that is title, then what is the field of your invention, background of invention, that what all problems were prevailing before and what have you overcome with your invention, object of invention, a short summary of your invention, brief description of drawings, detailed description of invention, claims, drawings, and abstract. I hope that after this presentation I will get more patents for drafting. Well, I would like to end my presentation with a quote: great discoveries and improvement
Inavailable involve the cooperation of many minds. I may be given credit for having blazed trials, but when I look at the subsequent development, I feel the credit is due to others rather than myself. This was quoted by Alexander Graham Bell. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your delightful talk regarding awareness of IP. We may now call upon our next panelist for the session, Ms. Dimple Dave. Ms. Dave is a trademark agent and deals in prosecution and litigation of trademarks, copyrights, and industrial design. She consults the clients on the intellectual property issues and manage expensive trademark portfolios for national and international clients. Additionally, we worked broadly with the new trademark databases. મિસ દવે કે જે ટ્રેડમાર્ક એજન્ટ છે આપણે એમને વેલકમ કરીએ છીએ પ્લીઝ મેમ. स्क्रीन पहला लोग पीपीटी को ओके सॉरी स्क्रीन पीपीटी बंद करें Okay. Good evening, everyone. I think બધાને સંભળાય છે ને clearly. Okay. Myself Dimple Dave and આજે મારું subject છે trademark tool for business development. Okay. I will start my presentation. આ એક સોપનું લેબલ છે. કોઈ ગેસ કરી શકે છે આ લેબલ જોઈને કે આ શેનું લેબલ છે, કઈ બ્રાન્ડ છે એની ઉપર? નહીં, એના માટે તમારે ટ્રેડમાર્ક હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, એનું એક નામ હોવું જરૂરી છે. જો તમે દુકાનદાર પાસે જશો તો તમે એની પાસે એવું કહીને પ્રોડક્ટ પરચેસ નહીં કરી શકો કે તમને આ સુગંધવાળું કે આ એક્ટ્રેસના ફોટાવાળું સાબુ જોઈએ છે, બટ એના માટે તમારે એનું નામ લેવું પડશે. એન્ડ એ આ છે લક્સ. લક્સ એ ખૂબ જ યુનિલિવરની વેલ નોન બ્રાન્ડ છે. આઈ થિંક બધાને જ ખબર છે. હવે ટ્રેડમાર્ક એટલે શું? વોટ ઇઝ ટ્રેડમાર્ક? ટ્રેડમાર્ક એટલે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ અથવા કોઈ પણ પ્રોડક્ટને તમારે માર્કેટમાં મૂકવા માટે એક સાઇન મૂકવી પડે છે, એક ચિહ્ન આપવું પડે છે. એ યુઝ કરવા માટે એક ચિહ્ન આપવું પડે, એને ટ્રેડમાર્ક કહેવાય છે. અને જેની અંદર પેકેજિંગ મટીરિયલ છે, એનું નામ છે, કોમ્બિનેશન ઓફ કલર છે, શેપ ઓફ ગુડ્સ છે, એ બધું જ સમાવેશ થાય છે એની અંદર. અને ટ્રેડમાર્ક જે છે એ પ્રોડક્ટ અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રોડક્ટ અથવા સેવાને બીજી વ્યક્તિની પ્રોડક્ટ અને સેવાથી ગ્રાફિકલી એને જુદું પાડે છે, એને ટ્રેડમાર્ક કહેવાય છે. હવે ટ્રેડમાર્કમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? તો કંપની છે, કંપની નેમ છે, એનું ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ, એનો લોગો. કંપની નેમની અંદરમાં તમે કોઈ લોગો બનાવો છો તો એનું ટ્રેડમાર્કમાં રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે. એમાં હું અમને અમ્બ્રેલા બ્રાન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ કરીશ કે અમ્બ્રેલા બ્રાન્ડ એટલે કોઈ પણ મેઇન બ્રાન્ડ છે. તમે જેમ કે રિલાયન્સ છે, રિલાયન્સને આઈ થિંક બહુ વેલ નોન છે, એની અંદરમાં એ સબ બ્રાન્ડ બનાવે છે. જીઓ છે, વિમલ છે, અને એના મેઇન જે છે એ પ્રોમિનન્ટ ફીચરમાં રિલાયન્સ રહે છે, અને એની અંદરમાં તમે જોશો તો જીઓ છે અને વિમલ છે. એવી રીતે કોઈ પણ વિમલ અથવા જીઓનું જોશે તો એને તરત ખ્યાલ આવી જશે કે ધીસ ઇઝ ધ રિલાયન્સ. ઓકે. હવે બ્રાન્ડ નેમ. બ્રાન્ડ નેમમાં જેમ મેં કહ્યું તમને કે રિલાયન્સની એક સબ બ્રાન્ડ, તમે કોઈ પણ મેઇન બ્રાન્ડ છે એની સબ બ્રાન્ડમાં કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવો છો, એની ઉપર એક નામ આપો છો, એને બ્રાન્ડ નેમ કહી શકાય છે, એનું રજીસ્ટ્રેશન થાય છે. શેપ ઓફ ગુડ્સ, કોકા કોલા બોટલ, એનો શેપ જે છે એનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ કલર કોમ્બિનેશન. હવે કલર કોમ્બિનેશનમાં હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીશ ઓનેસ્ટનું કલર કોમ્બિનેશન. આઈ થિંક આપણે
કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટ, ઓનેસ્ટલી રેસ્ટોરન્ટમાં જશો તો તમને ક્લિયરલી તમે જોશો કે એ ફક્ત ને ફક્ત રેડ એન્ડ યલો કલર કોમ્બિનેશનમાં જ ઓનેસ્ટ વર્ડ યુઝ કરે છે. એના સિવાય બીજા કોઈ પણ કલર કોમ્બિનેશન યુઝ નથી કરતું. ઇન કેસ કોઈ વ્યક્તિ એના જેવું સેમ કલર કોમ્બિનેશનમાં જો કોઈ બીજું નામ રાખે તો પણ તમે એની સામે લીગલ એક્શન લઈ શકો છો, અને એના માટે કલર કોમ્બિનેશનનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે. એવી રીતે ડોમેન નેમ છે, પેકેજિંગ મટીરિયલ, હેડિંગ, ટિકિટ, નેમ, સિગ્નેચર, વર્ડ, લેટર, ન્યુમેરલ, આ બધાનું ટ્રેડમાર્કમાં રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે. હવે સ્પેસિફિક હું તમને લેટર અને ન્યુમેરલમાં જો કહું તો લેટર અને ન્યુમેરલ પર કોઈના પર્ટિક્યુલર રાઇટ્સ નથી હોતા, બરાબર. એને તમે સેપરેટલી રજિસ્ટ્રેશન ના કરી શકો, બટ તમે જો એને કોમ્બિનેશન સાથે અપ્લાય કરશો તો એનું રજિસ્ટ્રેશન મળી શકે છે. Some of the examples are over here. Adro is the word mark. C સોમાભાઈ ક્વોલિટી ટી એક કંપનીનું નામ છે. talash.com જે છે એ ડોમેન નેમ છે. નીચે કલર કોમ્બિનેશન વિથ ટેગલાઇન છે. બાજુમાં જોશો ઓનેસ્ટ નો કલર કોમ્બિનેશન છે. શેપ ઓફ ગુડ્સ છે. અભિષેક ઝવેરી વિથ સિગ્નેચર. નંબર 11 ડસ્ટી ઇઝ ધ પેકેજિંગ મટીરિયલ, અને એની નીચે તમે જોશો તો ન્યુમેરલ લેટરનું એક કોમ્બિનેશન છે. હવે રોલ શું છે આપણી લાઈફમાં ટ્રેડમાર્ક? તો આપણે આ બધી જ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી જે છે એનું આપણે ડેલી યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સવારથી સાંજ સુધી આ બધી જ પ્રોડક્ટ જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી છે એ બધાનો આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, અને એના વગર આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ નથી કરી શકતા હોતા. તમે સવારે, હું તમને એક્ઝામ્પલ સાથે કહીશ, સપોઝ તમે સવારે ઉઠો છો તો તમારો સવાર વાઘ બકરી ચાના કપ સાથે થાય છે, અને એના પછી તમે નાઇકીના ટ્રેક શૂટ અને શૂઝ પહેરીને મોર્નિંગ વોકમાં જાઓ છો. એ પછી તમે રિટર્ન આવીને મોડર્ન બ્રેડ સાથે મધર ડેરીનું મિલ્ક ઓર નેસ્કેફે સાથે તમે બ્રેકફાસ્ટ લો છો. એ પછી તમે ઝેન કારમાં બેસીને ઓફિસ જઈને કોમ્પેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર વર્ક કરો છો. રિટર્ન આવીને તમે સોની ટેલિવિઝન જોતા જોતા ડિનર લો છો. એ પછી તમે તમારું સ્વિસ વોચમાં અલાર્મ સેટ કરીને તમે સૂઈ જાઓ છો. એટલે આ બધી જ પ્રોપર્ટી જે છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એ ટ્રેડમાર્ક, પેટન્ટ અને કોપીરાઇટમાં કવર થાય છે, અને એ બધી કોમન મેન સાથે ખૂબ જ લિંક છે. એટલે એનું પ્રોટેક્શન ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સમાં ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે એનું કોઈ જો કોપી કરે, કોઈ અનઓથોરાઇઝ પ્રોડક્શન કરે કે ઓનરની પરમિશન વગર જો એનું રજિસ્ટ્રેશન સપોઝ એ કરશે તો એ સિરિયસ ઓફેન્સ કહેવાય છે, અને એની સામે કોઈ પણ લીગલ એક્શન તમે લઈ શકો છો. એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સનું નોલેજ જે છે કોમન મેન માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ટ્રેડમાર્ક આપણી લાઈફમાં કઈ રીતે યુઝફુલ છે? તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ઓળખાણ માટે ટ્રેડમાર્ક હોવો જરૂરી છે, એનું નામ હોવું જરૂરી છે. જેમ મેં તમને પહેલા કહ્યું એમ લક્સ, તમે લેબલ નામ વગર જોશો તો તમે એને રેકોગ્નાઇઝ નહીં કરી શકો, પણ નામ સાથે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. એ પછી ડ્યુ રેકોગ્નાઇઝેશન ઓફ ક્રિએટર એન્ડ ઇન્વેન્ટર્સ, એના મૂળભૂત માલિકની ઓળખાણ આપે છે ટ્રેડમાર્ક. એ માર્કને જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવશે કઈ કંપનીનો છે, એનો ઓનર છે, રાઈટ. એ કંપની માર્ક જે છે એ કસ્ટમરને માઇન્ડમાં એક ઇમેજ ઊભી કરે છે કે એ જે ક્વોલિટી, એ જે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી રહ્યો છે એની ક્વોલિટી ખૂબ જ સારી છે, અને એક ગેરંટી મળે છે કે એ ક્વોલિટીમાં ક્યારેય પણ કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. ઓકે, હવે એના પછી સપોઝ કોઈ વ્યક્તિ તમારી માર્કની કોપી કરે છે તો તમે પ્રાયર છો, તમે રજિસ્ટર્ડ છો, તો તમે એની સામે લીગલ એક્શન લઈ શકો છો. એ જો મિસયુઝ કરતું હોય તો તમે એની સામે રજિસ્ટ્રી લેવલ ઉપર ઓપોઝિશન ફાઇલ કરી શકો છો, એની સામે નોટિસ આપી શકો છો, ઇવન તમે કોર્ટમાં દાવો પણ ફાઇલ કરી શકો છો. હવે ટ્રેડમાર્ક છે ઇટ એક્ટ એઝ અ માર્કેટિંગ એન્ડ એડવર્ટાઇઝિંગ ડિવાઇસ. એટલે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું જો માર્કેટમાં એડવર્ટાઇઝિંગ કરવા માંગતા હોય, માર્કેટિંગ કરવા માંગતા હો, તો એના માટે એક નામ હોવું જરૂરી છે. તમે નોર્મલ પેકેજિંગ એમને લઈને તમે નહીં જઈ શકો અને માર્કેટિંગ નહીં કરી શકો. એના માટે એક નામ હોવું એનું જરૂરી છે, તો જ એનું માર્કેટિંગ અથવા એડવર્ટાઇઝિંગ થઈ શકશે. એટલે જ કહેવાય છે કે ટ્રેડમાર્ક ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ માર્કેટિંગ ટૂલ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ડિઝાઇન છે. જેમ કેતનભાઈએ કહ્યું એમ કે ડિઝાઇન છે 15 યર્સના રાઇટ આપે છે. ઈશાનીભાઈને કહ્યું કે 20 યર્સના રાઇટ પેટન્ટ આપે છે.
પણ ટ્રેડમાર્ક જે છે એ તમને લોંગ ટાઈમ પ્રોટેક્શન આપે છે, કેમ કે એવરી 10 years તમે એને રિન્યુ કરાવી શકો છો. તમે ઈચ્છો ત્યાં સુધી તમે એને યુઝ કરી શકો છો અને રિન્યુ કરાવી શકો છો. આ થોડી પ્રોસિજર છે ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશનની. સૌથી પહેલા સર્ચ એપ્લિકેશન તમે ફાઇલ કરી શકો છો. એ પછી તમે એપ્લિકેશન ફાઇલ થયા પછી એક્સપેડાઇટ પણ કરાવી શકો છો અને ત્યાંથી રજિસ્ટ્રી તમને એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ ઇશ્યુ કરે છે. એમાં તમારે 1 monthમાં એક રિપ્લાય ફાઇલ કરવો પડે છે. એ રિપ્લાય ફાઇલ કર્યા પછી ઇફ રજિસ્ટ્રી સેટિસ્ફાઈડ હોય તો એ ડિરેક્ટલી તમારી એપ્લિકેશન એક્સેપ્ટ કરે છે અને જર્નલમાં પબ્લિશ થાય છે. એન્ડ એ પબ્લિશ થયા પછી જો તમારે એ 4 monthsમાં કોઈ અપોઝિશન ના આવે તો તમને સર્ટિફિકેટ મળી જાય છે. હવે ટ્રેડમાર્ક લોમાં 2 એવા સેક્શન છે કે જેની અંડરમાં રજિસ્ટ્રેશન નથી મળતું, અંડર સેક્શન 9 અને અંડર સેક્શન 11. હું તમને એનું થોડુંક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવવા માંગુ છું. સેક્શન 9 પ્રમાણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એવો માર્ક કે જેનો ડાયરેક્ટ રેફરન્સ એની પ્રોડક્ટ સાથે થતો હોય, જેમ કે તમે યુઝ કરો, પ્રોડક્ટ બનાવો છો બેટરી, બરાબર, અને એના માટે તમે વર્ડ ચૂઝ કરો છો પાવર, બરાબર. તો એ વસ્તુ ડાયરેક્ટ રેફરન્સ છે પ્રોડક્ટ અને માર્કનું, તો એ વસ્તુનું રજિસ્ટ્રેશન નથી પોસિબલ હોતું. એ પછી ક્વોલિટી જે પણ માર્કમાં એની ક્વોલિટી ડેઝિગ્નેટ થતી હોય, જેમ કે એજ્યુકેશન સર્વિસ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, બટ એ એજ્યુકેશન સર્વિસ નું તમે નામ આપો છો બેસ્ટ. દેટ મીન્સ કે તમે જે બી એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરો છો એ બેસ્ટ છે, તો એ વસ્તુનું પણ રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. થર્ડ વન ઇઝ જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન. તમે તમારા માર્કમાં કોઈ પણ કન્ટ્રીનું નેમ છે, કોઈ એરિયાનું નેમ છે, એ વસ્તુ તમે મેન્શન નથી કરી શકતા. ઇફ તમે કરો છો તો એના તમને રાઇટ્સ નથી મળતા, કોઈને પણ એના રાઇટ્સ ના મળે. એટલે જેમ કે હું તમને સંદેશ તો શિમલા ઇઝ અ વેલ નોન હિલ સ્ટેશન, બધાને જ ખબર હશે, તો એ વસ્તુનું રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. એવી રીતે કન્ટ્રી નેમ ઇન્ડિયા, એનું પણ રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. ઓકે, હવે યુઝ્યુઅલી એવી પ્રોડક્ટ કે જેને જનરલી આપણે એવી પ્રોડક્ટ છે જેને યુઝ્યુઅલી આપણે એ જ રીતે બોલાવતા હોય, એ જ નામથી બોલાવતા હોઈએ, તો એનું પણ ના થાય. જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીશ, તમે મોલમાં કે થિયેટર કે ક્યાંક જશો તો તમને મૂવિંગ સ્ટેરકેસ જોવા મળશે. જે સીડી હોય છે, જે ઓટોમેટિકલી ઉપર ચડ ઉતર થતી હોય છે, એ વસ્તુને જનરલી આપણે એસ્કેલેટર જ કહેતા હોઈએ છીએ. તો સ્પેસિફિકલી આ જે મૂવિંગ સ્ટેરકેસ માટે તમે ઇટસેલ્ફ એસ્કેલેટરને તમે ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશન ના લઈ શકો. ઓકે, હવે જ્યાં પણ માર્કેટમાં પબ્લિકમાં એક કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય 2 માર્ક વચ્ચે, એનું રજિસ્ટ્રેશન ના થાય. સેકન્ડ, કે તમે કોઈ પણ ધાર્મિક લાગણી સાથે, કોઈ સેન્ટિમેન્ટ સાથે અટેચમેન્ટ હોય, એ વસ્તુનું પણ રજિસ્ટ્રેશન ના થાય. જેમ કે રામાયણ, તો રામાયણ એક ધાર્મિક ગ્રંથ છે, એ ધાર્મિક ગ્રંથ ઉપર કોઈના રાઇટ્સ નથી હોતા, કોઈ એની પર રાઇટ્સ ક્લેમ નથી કરી શકતો, તો એની ઉપર રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. કોઈ ઓબ્સેન મેટર, સ્કેન્ડલસ મેટર હોય તો એમાં રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. એમ્બ્લેમ્સ એન્ડ નેમ્સ એક્ટ, કેમ કે ઇન્ડિયાનો ફ્લેગ છે, એવી રીતે જે એની અંડરમાં પ્રોહિબિટેડ હોય એવા માર્કનું રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. શેપ ઓફ ગુડ્સ, જે અમુક નેચરથી ક્રિએટ થતું હોય, એ વસ્તુનું પણ રજિસ્ટ્રેશન નથી મળતું. ઓકે, હવે સેક્શન 11 પ્રમાણે જોશો તો જ્યાં લાઇકલીહુડ ઓફ કન્ફ્યુઝન પબ્લિકમાં ઊભું થાય છે, આ એક્ઝામ્પલ મેં મૂક્યું છે. બબલું તમે જોશો તો 2 અલગ અલગ લેબલ છે અને 2 અલગ અલગ પાર્ટીના છે, પણ તમે જોશો તો ત્યાંથી થોડી ઘણી તમને એમાં ઘણી બધી સિમિલારિટી જોવા મળશે. આ એક કન્ફ્યુઝન જ્યાં ઊભું થાય એનું રજિસ્ટ્રેશન સેક્શન 11 પ્રમાણે નથી મળતું. આ બીજું એક મેં પેકેજિંગમાં તમને મૂકીને આપ્યું છે, તમે જોશો તો એમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ એવા છે કે જેનાથી ક્લિયર થાય કે આ કંઈક અલગ પાર્ટીના હશે ને, પણ એ વસ્તુ પણ રજિસ્ટ્રેશન ના મળે. હવે કોઈ તમારું માર્ક વેલ નોન છે અને કોઈ એના માર્કને તમારા જેવા જ માર્કની કોપી કરે છે અને એનાથી તમારા માર્કને વેલ નોન માર્કને જો ડેમેજ થતું હોય, હાર્મફુલ થતું હોય, તો એનું પણ ના મળે. જેમ કે વાડીલાલ, હવે વાડીલાલ નામમાં તમે સ્પેલિંગમાં થોડોક પણ ચેન્જ કરશો, સપોઝ VADIILAL, તો એ વસ્તુ વાડીલાલ જ થશે, તો એનાથી જે વાડીલાલ વેલ નોન માર્ક છે એને ડેમેજ થશે, તો એનું રજિસ્ટ્રેશન નથી મળતું. ઓકે, હવે રાઇટ્સ કન્ફર્ડ બાય રજિસ્ટ્રેશન, એટલે સેક્શન 28 and 29 પ્રમાણે રજિસ્ટર્ડ પ્રોપ્રાઇટરને એક્સક્લુઝિવ રાઇટ હોય છે કે કોઈ થર્ડ પાર્ટી જો એના જેવો સિમિલર માર્ક, સિમિલર પ્રોડક્ટ અથવા સર્વિસ માટે જો યુઝ કરે છે તો એ એને રોકી શકે છે, એની સામે લીગલ એક્શન લઈ શકે છે. ઓકે, ડિજિટલ ઇન્ડિયા ઇફેક્ટ, આપણા
શ્રી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક ડિજિટલ ઇન્ડિયા કન્સેપ્ટ બહાર પાડ્યો હતો. એના પ્રમાણે રજિસ્ટ્રીએ પણ ઈ સર્વિસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે, અને જેમાં એવું છે કે રજિસ્ટ્રેશન થી માંડીને એપ્લિકેશન થી માંડીને રજિસ્ટ્રેશન સુધીની દરેક પ્રોસીજર હવે તમે ઓનલાઈન ફાઇલ કરી શકો છો, અને દરેકે ડોક્યુમેન્ટ તમને ઈમેલ થ્રુ મળે છે. એનાથી અત્યારે કરંટ સિચ્યુએશન એવી છે કે પહેલા જે તમને સર્ટિફિકેટ મળવામાં 3 થી 4 વર્ષ થતા હતા, એની જગ્યાએ અત્યારે 6 to 8 મંથમાં તમને સર્ટિફિકેટ મળી જાય છે, જો કોઈનું ઓપોઝિશન 4 મંથમાં ના આવે તો. ઓકે, જ્યુરિસ્ડિક્શન આપણે ટોટલ 5 છે. એક મુંબઈ એની હેડ ઓફિસ છે, અમદાવાદ, કલકત્તા, દિલ્હી અને ચેન્નઈ એની બ્રાન્ચ છે. ઓકે, એટ ધ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક જે છે એ એક્સક્લુઝિવ રાઇટ આપે છે, અને તમે ઈચ્છો ત્યાં સુધી એને યુઝ કરી શકો છો અને એન્જોય કરી શકો છો એના એક્સક્લુઝિવ રાઇટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, ma'am, for a thoughtful presentation. Now, આપણી પાસે 2 questions છે. આપણા એક પાર્ટિસિપન્ટ છે જેમનું નામ મિસ્ટર જયમન મનિયાર છે. સો ડિમ્પલબેન, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમનો એક ક્વેશ્ચન છે કે જે હું કહીશ તો તમે એમની ક્વેરી સોલ્વ કરી આપો. That is, he is asking that any software company can get the patent for their software. Should I take trademark of my company logo and name? Yes. Yes, એમનું કંપની નેમ અને લોગોનું ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશન લઈ શકે છે. અને સોફ્ટવેરની વાત છે ત્યાં સુધી એ હાર્ડવેર બેઝ જો હશે તો એ પેટન્ટમાં રજિસ્ટર્ડ થશે, બટ જો સોફ્ટવેર બેઝ હશે તો એ કોપીરાઇટમાં રજિસ્ટ્રેશન એનું થઈ શકે છે. અને એમનું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે if we want to register for specific country only, can we do it? યસ, એ કરી શકે છે, પણ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એના માટે એમણે ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટર્ડ કરાવવું પડશે. એ પછી જ એ બીજી કન્ટ્રીમાં કરી શકે છે. અધરવાઇઝ ડિરેક્ટલી they cannot file application for the particular country. ઓકે, એમના 2 ક્વેશ્ચન્સ હતા, તો એ આપણે I guess we have answered both of them. So now I would like to introduce Ms. Sejal Shah, who is a trademark attorney and owns expertise in the litigation matters related to trademarks, copyright and industrial design before Trademarks Registry and Appellate Board. She counsels firms' clients on a wide range on the intellectual property issues. She is managing large trademark portfolios for national and international clients and also works extensively with the new trademark databases. હવે હું મિસ સેજલ શાહને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ બધાને એમનો આભાર વ્યક્ત કરે. Good evening to all. markpatent.org ના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ડોક્ટર રાજેશ કુમાર આચાર્ય અને ટ્રસ્ટી શ્રી મિસ્ટર ઓમકાર આચાર્ય, જેમણે આ ઇન્ફોર્મેટિવ વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે, તેમનો હું ખૂબ આભાર માનું છું. આ વેબિનારના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી શૈલેન્દ્રભાઈ કેલાની, જોએ પોતાનો બિઝી શેડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને વેબિનારમાં હાજરી આપી છે, તેમનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. આજના વેબિનારના ફર્સ્ટ સ્પીકર શ્રી કેતન ભટ્ટ, જેમણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન અ ટૂલ ફોર બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ વિષય ઉપર ખૂબ જ સારી માહિતી આપી છે. તેમણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન શું છે અને તેના રજિસ્ટ્રેશન માટે શેનો સમાવેશ થઈ શકે તે ઉદાહરણ સહિત સમજાવ્યું છે. સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇન રજિસ્ટ્રેશનના ફાયદાઓ વિશે ઊંડાણથી સમજાવ્યું છે, અને ડિઝાઇનની નોવેલ્ટીમાં ક્લેમ્સ કઈ રીતે થઈ શકે અને કેવા ક્લેમ્સ કરવા જોઈએ તેની પણ માહિતી પૂરી પાડી છે, જે બદલ હું તેમનો આભાર માનું છું. આજના બીજા સ્પીકર મિસ ઈશાની વચરાજાની, જેમણે બેઝિક્સ ઓફ પેટન્ટ વિશે માહિતી આપી છે. તેમણે સમજાવ્યું છે કે પેટન્ટ ઇન્વેન્શન અને ઇનોવેશનનું શું મહત્વ છે. તેમણે પેટન્ટ રજિસ્ટ્રેશન માટેના શું ક્રાઇટેરિયા છે તે પણ જણાવ્યું છે. તેમણે નોવેલ્ટી કઈ રીતે નક્કી થઈ શકે તેની પણ સમજ આપી છે. સાથે સાથે તેમણે ઇન્ટરનેશનલ પેટન્ટ કઈ રીતે ફાઇલ થઈ શકે તે પણ આપણને સમજાવ્યું છે, જેમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજના ત્રીજા સ્પીકર મિસ ડિમ્પલ દવે, કે જેમણે ટ્રેડમાર્ક ટૂલ ફોર બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ વિષય ઉપર ખૂબ જ રસપ્રદ માહિતી આપી છે. તેમણે ટ્રેડમાર્ક એટલે શું, ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કેમ જરૂરી છે, તેની પણ ખૂબ જ સારી રીતે માહિતી આપી છે, અને તેમાં શેનો સમાવેશ થાય છે તે જણાવ્યું છે.
તેમની ખૂબ જ સરસ અને ઊંડાણથી માહિતી પણ આપી છે, તેમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપણી વેબિનાર કમિટી અને જેઓએ ડિરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી રીતે આ વેબિનારમાં સાથ સહકાર આપ્યો છે તે લોકોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આગળ પણ અમે આવા વેબિનાર કરતા રહીશું, તેમાં પણ આપનો સાથ સહકાર મળતો રહે એવી આશા રાખું છું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ મેમ. ડિમ્પલબેન, આપણી પાસે મિસ્ટર જગદીશ સોનાગ્રાનો બીજો એક ક્વેશ્ચન છે. That is, if Wordmark is registered, can we apply for logo with same name and different logo? yes કરી શકો છો તમે. યસ, આપણે એક તમે વર્ડમાર્ક એપ્લિકેશન જો ફાઇલ કરી છે એન્ડ રજિસ્ટર્ડ છે તો તમે સેમ વર્ડમાર્કને લોગોની જેમ બનાવીને પણ તમે યુઝ કરી શકો છો અને એનું રજિસ્ટ્રેશન મેળવી શકો છો. આઈ થિંક મારો આન્સર એમને મળી ગયો છે. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. અને હું મિસ્ટર ગિરીશ તન્નાને પણ બહુ જ થેન્કફુલ છું. એમને બહુ જ સરસ ઇન્ફોર્મેશન અમારી સાથે શેર કરી છે. And thank you so much, sir, for complimenting us on such a great ground. So, in closing, I wish to express my gratitude to all the panelists and participants for their full cooperation. It offers me a chance to commemorate our success in pursuing excellence in the field of IPR. We are privileged to have an attendance such distinguished experts as well as observers, having such resourceful and knowledgeable panelists which have helped us gain insights on strengthening mechanisms as a means of promoting IPR. With this, we sum up our session. Wish everyone to stay home and stay safe. Thank you for joining us, ladies and gentlemen.